ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਾਸੀ ਫਰੋਮ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਕਪਲ, ਕੀਰਤੀ ਐਂਡ ਐਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਏ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤੀ ਐਂਡ ਐਸ਼ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਗੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਸ, ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਹੇਅਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ कीर्ति ਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट मैं जो करूंगा। एक बायोकेमिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ। करंटली आई एम अ फुल टाइम डिजिटल बिजनेस ओनर और योगा इंस्ट्रक्टर एज वेल। और अब ऐश बताएंगे। मैं प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर एंड ऑल्सो अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं अपनी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ obviously almost 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ I am supporting my wife and our digital business with full enthusiasm. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵਾਏ ਦੱਸੋ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ? बहुत सारे रीजन थे एक्चुअली। पहले तो जब जैसे ही एज अ इमिग्रेंट हम लोग यहाँ पे आए, मतलब मैं मैरिज के बाद आई, और ना ये फील हुआ कि मेरी लाइफ तो दोबारा से सर्कल ले गई। मतलब सारी रीस्टार्ट हो रहा है यहाँ तो। मतलब मेरे को दोबारा से सारी चीज़ें करनी है। और जॉब्स करनी पड़ी शुरुआत में, साथ साथ एजुकेशन भी ले रहे थे, दोनों ही कर रहे थे अपना अपग्रेडेशन। अच्छा, हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपनी फील्ड में आ भी गए। जैसे मोस्टली इमिग्रेंट्स की लाइफ हर एक कंट्री के अंदर मोस्टली ऐसे ही होती है। आ भी गए। अब हमने दोनों ने ये देखा हमारे पास एक दूसरे के लिए ही टाइम नहीं बचा। हम दोनों ना अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और एक ये भी दिख रहा था कि हम अपनी हेल्थ पे भी फोकस नहीं थे, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिल रहा था हम दोनों को। और साथ के साथ जो भी हम अर्न कर रहे थे वो तो हम मोस्टली टैक्स में दे रहे थे। उसका एक मेजर पोर्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ that made us feel like ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ सारी चीजों तो ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि भी कुछ ढूंढना चाहिए, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। कोई सॉल्यूशन देखना चाहिए। अच्छा, ऐश ने देखा सॉल्यूशन, ये बिजनेस। ऐश ने मेरे सामने जिनका हमने बिजनेस देखा वो हमारी ही सिटी से थी। उनके हस्बैंड को ये जानते थे, तो उनकी पोस्ट वगैरह देखी और लगा कि अच्छा चलो एक बार बात करते हैं। ऐश ने मेरे सामने ये कहा कि लेट्स डू दिस बिजनेस। अच्छा, पहले तो मैंने कहा कि अच्छा यार मैं कैसे बिजनेस कर सकती हूँ। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं कभी बिजनेस करूंगी। मैं एजुकेशन वाला इंसान, कभी सोचा ही नहीं है। अच्छा, जब उनसे बात करी उन्होंने कहा सोशल मीडिया रिलेटेड चीजें हैं। अब तो मैंने ना ही कर दी बिल्कुल। मैंने कहा ये तो मेरी बस की बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती सोशल मीडिया। मैंने कहा मैं तो आज तक अपने जितने फ्रेंड या फैमिली है उसको ये कहती हूँ कि मैं कभी आऊंगी नहीं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ही बात करो मेरे से, कैसे मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ। अच्छा, हम दोनों ने स्टेप लिए। मैं बहुत स्केप्टिकल थी इस बिजनेस को लेके। ऐश पॉजिटिव था, मैं स्केप्टिकल थी। ऐश ने ना एक लाइन बोली मुझे एक दिन, कहते गेट रिड फ्रॉम योर कंफर्ट जोन इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। मैंने कहा मतलब क्या है? कहते अभी तक जो कुछ कर रही है उससे अगर तेरे को हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, उस तरह की, उस तरह का पीस नहीं मिल रहा है, तू फील कर रही है, बैड फील कर रही है चीजों को, तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल। क्या पता वहीं पे तेरी सक्सेस और जुड़ी हुई हो, वहीं पे तेरी हैप्पीनेस जुड़ी हुई हो। बहुत बार बहुत टाइम तक यही सोचती रही। बात तो सही है। बस वो दिन था, उसके बाद जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद हमने कहा ओके फाइन, लेट्स डू दिस। बहुत मुश्किल भी था शुरुआती टाइम, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना ही बहुत मुश्किल लगता था मुझे। लेकिन ऐश की वो जो लाइन है वो हमेशा कान में बजती रहती थी कि तुझे करना है, तुझे चेंज होना है, तुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, तुझे अपनी फैमिली लाइफ चेंज करनी है, और नॉट ओनली बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करनी है। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ in order for you to achieve your dreams. Dreams have a cost. Are you prepared to pay for it or not? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀਜ਼ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 25 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। if it's easy it is not worth it, and if it is hard it is going to change your life. एग्जैक्टली। और फिर एक बहुत डिफरेंट चीज हमारे साथ 2017 में हुई कि हम दोनों जैसे जॉब कर रहे हैं, ऐश की जॉब एकदम चली गई। हमारे पेरेंट्स आए हुए थे, हम उनको ये नहीं बोले कि हम ऐसा हो गया है, इन्होंने मेरे को बस उस टाइम हम अपार्टमेंट में रहते थे, नीचे बुलाया कि ऐसा हो गया है। पापा मम्मी के जाने का टाइम था तो हम दोनों ने सोचा कि इनको टेंशन क्या देनी, जाएंगे टेंशन में जाएंगे। पर ना हम दोनों ने उस टाइम ये डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम तो आगे भी आ सकती है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी उस ब्रेक थ्रू पीरियड का, कि बिजनेस में आने का। वहां से हमें ये देखा कि ये प्रॉब्लम तो आगे किसी भी टाइम, क्योंकि आज का जो जॉब मार्केट है वो बहुत वॉलेटाइल है, कभी यहाँ से किसी की जॉब जा रही है, कभी यहाँ से किसी की जॉब जा रही है। तो हमें ये दिख गया था कि यस, एक इनकम सोर्स पे वर्क करना बेवकूफी है। बिल्कुल। तो हमें कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। ਆ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਹਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਚੋਂ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਮ ਟਰੂ व्हेन यू वर्क हार्ड। ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜमेंट ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ है। जैसे हम बताते थे दोनों उस टाइम में, ब्रेक में जब मेरे को टाइम मिलता था तो मैं लर्निंग करती थी, जब मेरे को ब्रेक मिलती थी तब लर्निंग करती थी। जब घर सुबह मॉर्निंग में कई बार जल्दी उठती थी कि मुझे अपना काम करके जाना, जिससे मेरा माइंड को ये हो कि मैंने वर्क किया अपने बिजनेस पे। क्योंकि ये भी माइंड का एक वो होता है कि अगर आप नहीं करते ना तो आप फिर आप अंदर से लगता है अरे काम तो कर ही नहीं रहे हम बिजनेस पे। तो हम डिफरेंट स्लॉट्स देखते थे। इवन मैं जैसे आज भी किचन में काम करती करती, हमारी क्योंकि वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है या मास्टरमाइंड्स होते हैं, तो मैं किचन में काम करती करती सुनती रहती हूँ कि मुझे लर्निंग होती रहे। ये नहीं कि बाद में जाके बैठ के काम करूँ, मतलब मैं अपने कोई भी घर के काम कर रही हूँ तो मैं सुनती रहती हूँ कान में लगाते हुए। तो इस तरह से भी हम दोनों काफी इस तरह से हम अपने काम को वर्क करते रहते हैं कि हाँ, लर्निंग भी हो, हम अपने बिजनेस पे भी वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅਲਝੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 149 ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇ ਕਰਤਾ ਹਨਾ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ 149 ਡੁੱਬ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 149 ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ not before you start the journey ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰੂਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਨਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 20-25-30 साल ਤੋਂ और दूसरा 149 USD ट्रायल पीरियड जो है वो कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है वो आप ग्रोसरी स्टोर में भी जाते हो उतना उससे ज्यादा ही खर्च करके 10 दिन ਦੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ 10 दिन ਦੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ खर्च करके आते हो तो क्यों ना एक बार जाके उस सिस्टम को देख के जाओ क्योंकि एक चीज जो है ना परफेक्ट टाइम की वेट करना ना बहुत बड़ी गलती है करेक्ट परफेक्ट टाइम वो कभी नहीं perfect बनाना पड़ता है आपको अपने लिए बनाना पड़ता है तो मैं उनको यही कहूंगी जाके सिस्टम देखिए आओ 149 USD आप पता नहीं कहाँ किस किस जगह कहीं आपके सब्सक्रिप्शन चल रहे होंगे कहीं कुछ चल रहा होगा तो व्हाई नॉट आप अपने फ्यूचर में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਬ ਚੋਂ $1000 ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ $150 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ एग्जैक्टली बिल्कुल सही है वो अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं हम उसको खुद ही भगा देते हैं ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰੇਜੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਕਰੇਜੀਅਸ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ ਆਰਡਰ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 149 ਪੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ टेक द फर्स्ट स्टेप yes don't Yeah. wait to be ready ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 149 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ that's also a decision somebody not making a decision is also a decision and that indecision is going to change their life ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ that failure turns into a lesson ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਐਂਡ
take a decision in your life. ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਵੱਲੋਂ। क्योंकि फियर्स तो चलते रहेंगे, फियर्स को साथ में बिठाओ अपने और बिल्कुल। कहो लेट्स डू दिस। करेक्ट। उसको पॉजिटिव फीडबैक दो फियर को कि मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। हम्म। ਆਹੀ ਦੋਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਰਤੀ ਐਂਡ ਐਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ Thank ਤੁਹਾਡੀ you. ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਦ ਤੱਕ Thank ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ you. ਅਕਾਲ। Thank you again, Thank you, Thomas. Shashika ji. Thank you for having us Take here. care. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।